வணக்கம். இன்றைய இனிதான பிரார்த்தனையோடு தாட் ஃபார் த டேயை வழங்குகிறோம். Divine Creator, Father, Mother, Child as one, if I, my family, my relatives, my ancestors have offended you, your family, relatives and ancestors, in thoughts, words, deeds and actions, from the beginning of our creation to the present, we ask your forgiveness. Let this cleanse, purify, release, cut all the negative memories, blocks, energies and vibrations, and transmute these unwanted energies into pure light. And it is done. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I bless you. Divine Creator, Father, Mother, Child as one, if I, my family, relatives and ancestors have offended you, your family, relatives and ancestors, in thoughts, words, deeds and actions, from the beginning of our creation to the present, we ask your forgiveness. Let this cleanse, purify, release, cut all the negative memories, blocks, energies and vibrations, and transmute these unwanted energies into pure light. And it is done. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I bless you. Divine Creator, Father, Mother, Child as one, if I, my family, relatives and ancestors have offended you, your family, relatives and ancestors, in thoughts, words, deeds and actions, from the beginning of our creation to the present, we ask your forgiveness. Let this cleanse, purify, release, cut all the negative memories, blocks, energies and vibrations, and transmute these unwanted energies into pure light. And it is done. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I bless you. First thought for your mind. Heaven means to be one with God. God is love. Love is God. The more man meditates upon loving thoughts, the better will be his world and the world at large. I repeat, heaven means to be one with God. God is love. Love is God. The more man meditates upon loving thoughts, the better will be his world and the world at large. இன்றைய முதல் சிந்தனையின் விளக்கம். அகம் எவ்வாறோ புறமும் அவ்வாறே என்பார் சான்றோர். அன்பே தெய்வம். தெய்வம் என்பது அன்பன்றி வேறில்லையாம். ஆக சொர்க்கம் என்பது அன்பு என்கிற தெய்வத்தன்மையோடு ஒன்றியிருப்பதாகும். பிறத்தியாருக்கு பிறவற்றிற்கு தீங்கு தராத புரைதீர்ந்த நன்மையை பயக்கின்ற அன்பான நல்ல எண்ணங்களின் ஊற்றுக்கண்ணாக நம் மனம் அமையுமானால், நாம் நமக்காக அமைக்கின்ற வாழ்க்கை மட்டுமில்லாது நல்லெண்ண தொற்றாய் அது பரவி அனைத்துலகிற்கும் நன்மையை செய்கின்ற காரணியாகும். As in heaven, so on earth என்பது சிந்தனை, சொல், செயல் இவற்றின் தவமானது புரைதீர்ந்த நன்மையை மட்டுமே செய்கின்ற அன்பின் மீது அமைகின்ற போது பூலோக வாழ்க்கை சொர்க்கமே. Second thought for the mind. That a man can change himself and master his own destiny is a conclusion on every mind who is wide awake to the power of right thought. I repeat, that a man can change himself and master his own destiny is a conclusion of every mind who is wide awake to the power of right thought. இரண்டாவது சிந்தனையின் விளக்கமானது, நீரின் குணம் ஊற்றுக்கண்ணிலிருந்தே தீர்மானமாகின்றது. சரியான சிந்தனைதான், நேர்மறையான சிந்தனைதான் நல்லதான புறச்சூழல்களை உருவாக்கி தருகின்றது என்கிற விழிப்பே அடுத்தடுத்த நிலைகளிலும் ஒரு மனிதனை வளர்த்து தன் விதியை தானே தீர்மானிக்க முடியும் என்கிற தன்னம்பிக்கையை தருகின்றது. அந்த விழிப்புணர்வை பெறுகின்றவன் பாக்கியவான். வெறும் கருங்கல்லை மலைத்து பார்க்கின்றவன் முடியாது என்கிற முடிவிற்கு வரலாம். அந்த பாறைக்கல்லிற்குள்ளே உள்ள சிலையை பார்க்கின்றவன் உழைப்பு முதலாய் உளி ஈராய் கொண்டு களமிறங்குவான். ஆக மனிதனுக்கு
சிந்தனை திறன் உண்டு என்பது வெறும் பாறைக்கல் போன்றதுதான். அதற்கு நல்லது, கெட்டது, நடுத்தரம் என்று யாவற்றையும் படைக்கும் திறன் உண்டு என்கிற விழிப்பிலேதான், அந்த விழிப்பு தரும் ஊக்கத்திலேதான் சிறந்ததை, நேர்மறையானதை மட்டுமே சிந்திக்கின்ற வண்ணம் தன்னை வளர்த்தெடுக்கின்ற மனிதனால் தன்னை மாத்திரமல்லாமல் உலகத்தையும் தூய்மைப்படுத்த முடிகின்றது. நன்றி. Third thought for the mind. The feeling of love is the highest frequency you can emit. The greater the love you feel and emit, the greater the power you are harnessing. I repeat, the feeling of love is the highest frequency you can emit. The greater the love you feel and emit, the greater the power you are harnessing. மூன்றாவது சிந்தனையின் விளக்கமாவது, உன் சிந்தனை முட்டைகள் எந்த குஞ்சுகளை பொரிக்க வேண்டும் என்று இங்கே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். நம்மை பரிணாம படைப்பாய் படைத்து கொண்டிருக்கின்ற பிரபஞ்ச படைப்பு கூற்றுக்கும் மிக பிடித்தமான உணர்வலைவரிசை அன்புதான். பரிந்து பாலூட்டும் தாய்க்கும் உரிமையோடு முட்டி முட்டி அதனை சுவைத்து குடிக்கும் குழந்தைக்கும் இடையிலான பரிசுத்தமான அந்த அன்பு. அதுபோன்று எவருக்கும் அல்லது எதற்குமாக நாம் வெளிப்படுத்துகின்ற பரிசுத்தமான அன்பை வரித்து வடித்து எடுத்து கொடுக்கின்ற சிந்தனை அலைவரிசையிலேதான் பரம்பொருளும் மகிழுமாம் நெகிழுமாம். உயர்ந்த உத்தமமான அன்பின் அலைவரிசையை வெளிப்படுத்துகின்ற சிந்தனைகளும் அவை தருகின்ற உணர்வுகளும் தான் பிரபஞ்சத்தின் பரம்பொருளின் சக்திமிக்க தாய்ப்பாலை புசித்து அதிகமான ஆற்றலை அறுவடையில் ஈட்டுகின்றதாம், இறைத்தன்மையை மகிழ்விக்கின்றதாம். Fourth thought for the mind. My current reality or my current life is a result of the thoughts I have been thinking. All of that will totally change as I begin to change my thoughts and my feelings. I repeat, my current reality or my current life is a result of the thoughts I have been thinking. All of that will totally change as I begin to change my thoughts and my feelings. நான்காவது சிந்தனை, என் தற்போதைய நிலைக்கு நானேதான் காரணம். என் சிந்தனை தன்மையையும் சிந்தனை போக்கும் அதன் ஒருமைப்பாடுகளுமே என்னை வார்த்து உருவாக்கி இருக்கின்றன. நன்றும் தீதும் பிறதர வாராயினும் கனியன் பூங்குன்றனின் வார்த்தைகள் வைரங்களாய் ஒளிர, என் சிந்தனைகளும் அவற்றின் மீது எழுகின்ற உணர்வுகளின் தராதரமே நானாக வளர்ந்து இருக்கின்றேன். அன்பற்ற பண்பற்ற சிந்தனைகளும் உணர்வுகளும் பிரபஞ்சத்திற்கே எதிராக அழிவு கருவிகளாக இருப்பதை உணர உணர பக்குவமடைந்த சான்றோர்களின் வார்த்தைகள் விதையொன்றும் சுரையொன்றுமாய் மாறிக்கிட்டாது என்கிற அனுபவ வார்த்தைகளால் சிந்தனையை படிப்படியாய் தரமுயர்த்தி கொண்டால் வாழ்க்கையின் தரமும் உயருமென உறுதியாய் நம்புகின்றேன். நண்பர்களே, நன்றி.